최근 호주의 코로나 확진자 수가 눈에 띄게 줄어들었습니다. 함께 모여서 예배드릴 날이 그만큼 가까워졌다는 것을 알 수 있습니다. 흩어져 있을 때나 모였을 때나 하나님을 예배하는 예배자가 되시길 바랍니다. 오늘은 특별히 전 세계 구세군이 코로나19를 위해서 기도하는 날입니다. 기도로 하나님을 기쁘시게 하는 시간이 되기를 바랍니다. 찬송가 14장, 새 찬송가 26장 같이 부르시겠습니다. 구세주를 아는 이들 찬송하고 찬송하세. 마음과 뜻과 힘 다하여 경배드리세. 주를 알지 못한 이들 주가 친히 인도하사 그의 피로 구속하니 찬송할지라. 약한 사람 도움받아 시험 중에 참게 되니 모든 죄를 이기림은 믿음뿐이라. 진리 되신 우리 주는 영원토록 변함없네. 성도들아 주를 믿어 길이 섬기세. 오늘 교동문 10편 121편 27번 같이 교도하겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬. 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너로 실족하지 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 네 우편에서 네 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상치 아니하며 밤의 달도 너를 해치 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면피하시며 또 네 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님, 하나님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 올려드립니다. 코로나 바이러스로 인하여 아직도 성전 예배를 드리지 못하고 있지만 가정에서 영상을 통하여 예배드리게 하심에 감사를 드립니다. 어렵고 답답하고 힘든 가운데서도 사망 권세 이기시고 부활하신 주님과 함께 모든 일에 감사할 수 있는 믿음과 소망 가운데 오게 하심을 감사드립니다. 사랑의 주님, 우리는 여전히 세상 속에 있던 모습 그대로 온갖 더러운 마음, 완악한 마음, 교만한 마음인 죄의 옷을 벗지 못한 채 주님 앞에 섰습니다. 주의 성령을 의지하여 통에 자복하오니 십자가에 거룩하신 보혈로 정결하게 씻어 주시옵소서. 은혜의 주님, 호주뿐만 아니라 전 세계로 확산되어가는 코로나 바이러스로 인하여 많은 생명들을 잃고 있으며 많은 확진자들이 늘어나고 있는 때에 사랑과 자비의 하나님 긍휼을 베풀어 주셔서 바이러스가 속히 퇴치되고 회복이 되도록 도와주시옵소서. 무엇보다도 세계 교회들이 일어나 회개하며 돌이켜 하나님께 돌아와 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하고 하나님을 경외하는 백성들이 되게 하여 주시옵소서. 주님, 우리 모두가 주님의 사랑을 힘입어 믿음을 잃어버리고 방황하며 불신하는 삶이 되지 않도록 함께하여 주시고 어느 곳에서 예배를 드리든지 하나님을 찬양하며 예배하는 하나님께서 찾으시는 예배자들이 되게 하여 주시옵소서. 말씀을 선포하시는 사관님께 성령의 능력으로 함께하여 주시고
듣는 우리들에게는 하나님의 음성으로 받아 말씀대로 순종하는 자들로 나아가 주님께서 원하시는 뜻을 이루어드리는 주의 백성들이 되게 하시옵소서. 연약한 지체들을 도와주시고 어디에 있든지 어린아이로부터 노인에 이르기까지 주의 자녀들을 주님의 날개 아래 보호해 주시기를 원합니다. 가정에서 드리는 영상 예배를 기쁘게 받아주시옵소서. 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 주실 하나님 말씀은 다니엘 8장 9절에서 14절입니다. 그중 한 뿔에서 또 작은 뿔 하나가 나서 남쪽과 동쪽과 또 영화로운 땅을 향하여 심히 커지더니 그곳이 하늘 군대에 미칠 만큼 커져서 그 군대와 별들 중에 몇을 땅에 떨어뜨리고 그것들을 짓밟고 또 스스로 높아져서 군대의 주제를 대적하며 그에게 매일 드리는 제사를 없애버렸고 그의 성소를 헐었으며 그의 악으로 말미암아 백성이 매일 드리는 제사가 넘긴 바 되었고 그것이 또 진리를 땅에 던지며 자의로 향하여 형통하였더라. 내가 들은즉 한 거룩한 이가 말하더니 다른 거룩한 이가 그 말하는 이에게 묻되 환상에 나타난 바 매일 드리는 제사와 망하게 하는 제약에 대한 일과 성소와 백성이 내준 바 되며 짓밟힐 일이 어느 때까지 이를꼬 하매 그가 내게 이르되 2300 주야까지니 그때의 성소가 정결하게 되리라 하였느니라. General William Booth felt called to share the love of Jesus with all people. In 1886, he challenged supporters to help the Salvation Army expand around the world. Major John Carlton felt called to give, but was already living on a shoestring budget. He was struck with an idea of how he could contribute to this offering. On his pledge card he wrote, "By going without pudding every day for a year, I calculate I can save 50 shillings. This offer touched General Booth more deeply than any of the generous pledges made that day. General Booth challenged others to deny themselves something for a week and donate the money saved to the cause. The first self-denial appeal raised £4,820, mostly from pennies and halfpennies. Some were troubled by the scarcity of gold coins, but General Booth knew that many had given their coppers at great sacrifice. General Booth's call to share the love of Jesus to the ends of the earth was realised. By the time of General Booth's death in 1912, the Army had expanded to 58 countries. Today, the Salvation Army is active in over 130 countries and continues to expand, and the self-denial appeal still operates to this day, with every Salvation Army territory around the world taking part, rich and poor Salvationists side by side generously supporting the Army's mission around the world. This series will demonstrate how the Salvation Army around the world is showing the love of Jesus to people in remote communities of Papua New Guinea, to people in need of blood transfusions in Myanmar, and to people experiencing hardship and homelessness in Greenland. All this through the love Jesus has shown to us. When you give your gift, we encourage you to select mission support, which enables us to save souls for the kingdom and build the strength of the Army.
or you can choose to support community development initiatives which are tax deductible. Janine and I are passionately committed to the self-denial appeal, and we are calling all Salvationists to prayerfully consider your sacrificial gift. We encourage you to give 1 week's salary on missionary service to share the love of Jesus to the world. As Jesus reached out to people at his own expense, he urges us to do the same. Together, we can show love beyond. 오늘 본문은 다니엘이 직접 본 두 번째 환상에 대한 이야기입니다. 첫 번째 환상이 무엇인지 기억나시나요? 네 짐승의 환상이었습니다. 첫 번째 짐승은 독수리 날개를 가진 사자였습니다. 두 번째 짐승은 한쪽 몸을 들고 두 발로 서 있는 곰입니다. 세 번째 짐승은 새의 날개에 넷을 달고 있는 표범이었고, 넷째 짐승은 무섭고 매우 강하게 생긴 동물이었습니다. 이 네 동물은 바벨론과 메데바사, 헬라와 로마를 상징하는 그런 동물입니다. 미래에 이 네 나라가 될 일을 미리 예언하고 있는 것입니다. 그런데 하나님의 이 은혜로운 영적인 환상 속에서 이상한 것을 하나 발견합니다. 다니엘 8장 27절입니다. 이에 나 다니엘이 지쳐서 여러 날 앓다가 일어나서 왕의 일을 보았느니라. 내가 그 환상으로 말미암아 놀랐고 그 뜻을 깨닫는 사람도 없었느니라. 27절을 읽고 우리는 이런 생각을 하게 됩니다. 왜 다니엘은 하나님이 주신 환상을 보고는 지쳐서 여러 날 앓고 일어나야 했나? 무엇 때문에 다니엘은 그 환상 때문에 놀랐을까입니다. 다니엘이 환상을 받고 힘들어하는 모습은 이번이 처음이 아닙니다. 첫 번째 환상을 받았을 때도 다니엘이 힘들어하는 모습을 발견할 수 있습니다. 7장 15절 나 다니엘이 중심에 근심하며 내 머릿속의 환상이 나를 번민하게 한지라. 7장 28절입니다. 그 말이 이에 그친지라 나 다니엘은 중심에 번민하였으며 내 얼굴빛이 변하였으나 내가 이 일을 마음에 간직하였느니라. 무엇이 다니엘을 번민하게 하고 얼굴빛을 변하게 했을까요? 다니엘 7장에 나오는 다니엘의 첫 번째 환상은 네 번째 나라인 로마에 대한 환상의 중심이 있습니다. 다니엘 7장 19절입니다. 이에 내가 넷째 짐승에 관하여 확실히 알고자 하였으니 곧 그것은 모든 짐승과 달라서 심히 무섭더라. 그 이는 새요 그 발톱은 노신이 먹고 부서뜨리고 나머지는 발로 밟았으며. 다니엘에게 관심을 갖게 하는 것은 세상 나라의 정복에 대한 것이 아닙니다. 세상 나라에 먹고 먹히는 약육 강식의 전쟁 때문에 당황하고 힘들어하는 것이 아닙니다. 다니엘은 고통스럽게 한 것은 하나님의 나라인 이스라엘에 관한 것과 당시 믿는 성도들인 이스라엘 백성들 때문이었습니다. 7장 21절입니다. 내가 본즉 이 뿔이 성도들과 더불어 싸워 그들에게 이겼더니. 25절 그가 장차 지극히 높으신 이의 성도를 괴롭게 할 것이며. 다니엘은 하나님의 백성인 이스라엘 백성들이 적군들을 다 물리치고 다윗이 세운 것과 같은 견고한 이스라엘 나라를 기대하고 있었을 것입니다. 그러나 하나님이 주신 환상은 이스라엘 나라가 강대해지는 것이 아닙니다. 도리어 하나님이 힘을 주신 나라들은 세상에 강대들이고 그들은 하나님의 성도들을 핍박하는 내용이었던 것입니다. 사실 하나님께서 주신 환상의 큰 틀은 하나님이 주시는 영원한 나라의 승리입니다. 성도들의 승리입니다. 그럼에도 불구하고 다니엘이 번민하고 얼굴빛이 변하는 것은 일시적이지만 앞으로 닥칠 성도들의 고난의 때와 하나님께 대적하는 적을 보는 것입니다. 다니엘은 첫 번째 환상에서 하나님께서 말씀하신 마지막 나라 한 나라로도
하나님께 대한 적대적인 모습을 보면서 힘들었습니다. 그런데 오늘 주시는 두 번째 환상에서 다니엘은 또 한 번의 충격을 받습니다. 오늘 본문은 순양과 순염수에 관한 환상입니다. 오늘 본문에서 순양은 메대와 바사고 숫염소는 헬라를 말합니다. 마지막 나라에서만 환란이 올 것이라고 생각한 다니엘은 마지막 나라뿐만 아니라 헬라 나라에서도 힘든 시기를 지나야 한다는 사실에 정신을 잃는 어려움을 겪게 됩니다. 다니엘 8장 24절은 거룩한 백성을 멸한다는 내용이 있습니다. 25절은 만왕의 왕을 대적한다는 내용이 나옵니다. 지금까지 다니엘서를 통해서 우리가 은혜 받은 것은 포로로 끌려간 바벨론 땅에서 믿음으로 승리하는 다니엘과 그의 세 친구에 대한 이야기입니다. 결코 하나님의 사람들은 세상 권력에 밀리지 않았습니다. 두려워하지도 않았습니다. 우리에게 힘이 되었던 것은 살아계신 하나님이 늘 믿음으로 신앙생활하는 다니엘과 그의 친구와 함께 해주셨던 것입니다. 풀무불에서 건져주셨습니다. 사자굴에서 살려주셨습니다. 그래서 다니엘은 이스라엘의 하나님은 이스라엘을 보호해주시고 이스라엘을 위험에서 구해주시는 분으로 알았습니다. 우리도 다니엘서를 통해서 은혜 받은 것은 만만치 않은 이 세상을 살면서 하나님께서 우리를 지켜주시고 어떤 어려움이 와도 지켜주실 것이라는 믿음 때문입니다. 오늘 믿는 성도들이 바라는 것도 마찬가지입니다. 세상에서 다니엘과 같이 인정받기를 원합니다. 세상의 어려움 속에서 하나님이 해결해 주시길 바랍니다. 자녀들도 세상에서 믿음으로 승리하는 삶을 살기를 바랍니다. 그런데 다니엘에게 주신 환상을 보면 늘 보호하시고 어려움에서 건져주실 것만 같았던 이스라엘 백성들이 어려움에 그대로 노출되어 있는 것입니다. 거룩한 하나님의 성소가 짓밟히는 것을 예언하고 있습니다. 우리가 영원하신 하나님과 함께 천국에서 눈물도 없이 살 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 여기서도 하나님께서 보호해 주시고 어려움을 겪지 않고 살 수 있도록 해주실 것을 원하는 것도 또 성도들의 소망입니다. 오늘 말씀을 보면 나라의 회복도 약속하지 않고 성도들의 평안함도 보장되지 않는 그런 말씀입니다. 한 번의 어려움도 겪고 싶지 않은데 계속되는 환란이 성도들을 기다리고 있다는 것입니다. 성도들에게 고난은 변장된 축복이라는 말이 있습니다. 고난으로 끝날 줄 알았는데 고난을 겪어보니까 그것은 고난이 아니라 도리어 복이 되었다는 이야기입니다. 저는 사자굴에 들어간 다니엘마저도 힘들게 한 이 고난과 핍박 속에서 하나님의 계획을 발견합니다. 우리를 향해 더 큰 은혜를 발견합니다. 헌집을 무너뜨려야 그 터 위에 새 집을 지을 수 있습니다. 헌집이 아까워서 무너뜨리지 않으면 새 집은 우리에게 주어질 수 없습니다. 마라톤 풀코스는 42.195km입니다. 두세 시간을 질주해야 하니 얼마나 힘든 과정입니까? 그러나 역설적으로 그 힘든 과정 속에 너너스 하이라는 행복감을 느끼는 구간이 있다고 합니다. 10km에서 35km 지점쯤에 뇌에서 베타 엔돌핀이라는 물질이 나온다고 합니다. 엔돌핀은 오랜 시간 격렬한 운동을 하거나 기진맥진한 상태로 계속 운동을 할 때 생성된다고 합니다. 고통이 행복을 만들어내는 것입니다. 위 러브라는 팀의 싱어로부터 공감하시네라는 복음성가를 만들게 된 뒷이야기를 들었습니다. 2014년도 신학교에 들어갑니다. 열심히 공부하고 친구들과 재밌게 놀았습니다. 그런데 그때 세월호 사건이 일어납니다. 그러면서 하나님께서 이런 질문을 하게 됩니다. 만약 하나님이 선하시다면 이런 불의 가운데 하나님은 침묵하고 계십니다.
계속된 이런 질문 속에서 내린 결론은 하나님은 인간을 버리시고 인간에게 무관심한 분이시라는 것이었습니다. 선하지 않는 신이구라는 결론입니다. 그 결론 후에 마음은 무너지고 마음이 피폐해졌습니다. 신앙도 무너지기 시작했습니다. 이 상태를 노래 첫 부분에 넣었습니다. 혼자서만 세상을 사는 듯이 주가 멀어 보이기만 할 때. 그렇게 계속 방황하는데 길을 가다가 어느 길에 걸려있는 현수막의 고백을 봅니다. 그 고백의 주인공은 세월호 때 자녀를 잃은 부모였습니다. 내가 하나님을 믿는 이유는 그분이 나와 같이 아들을 잃어본 아픔을 알기 때문이다. 그전까지는 하나님이 인간을 버리시고 무관심한 분이라고 생각했는데 하나님은 세월호 사건으로 세상을 떠나보낸 아들을 잃은 아빠를 위로하고 계셨던 것입니다. 그 아빠의 아픔에 공감하시고 아빠와 함께 울고 있었던 것입니다. 오늘 본문이 성도가 받아들이기 힘든 말씀입니다. 하나님은 늘 성도들과 함께 해주시고 성도가 고난받을 때 즉시 보호해 주셔야 합니다. 그런데 왜 성도가 고통을 받게 놔두시고 성전이 훼손됩니까? 다니엘을 힘들게 하고 지치게 하는 내용입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분의 삶에 이런 이해할 수 없는 고통이 있으십니까? 하나님께서 멀리 계신 것 같은 느낌을 받으십니까? 다니엘과 같이 지치게 하는 고난이 계속되고 있습니까? 그 고통과 고난 속에서 하나님의 더 큰 은혜를 발견하시기를 바랍니다. 저는 이스라엘 백성에게 닥칠 험악한 신앙생활을 보면서 이것을 해석할 단어 둘을 생각했습니다. 그 단어는 오늘 본문 제목인 무너짐과 세워짐입니다. 오늘 본문에서 이스라엘 나라를 회복하지 않고 무너뜨리는 것은 또 다른 이스라엘 나라를 세우기 위한 것이었습니다. 오늘 본문에서 나오는 성도들이 가장 핍박받는 그 시기는 BC 170년경입니다. 예수님께서 세상에 오시기 170년 전의 일입니다. 예수님께서 이 땅에 가장 천한 종의 모습으로 오셔서 세상의 왕이 되셨습니다. 예수님께서 십자가에서 저주를 받으셨지만 죽음을 이기고 부활하셔서 하나님 우편에 앉아 계십니다. 예수님은 천한 종의 모습, 저주받은 십자가의 처형을 당했지만 예수님의 이런 무너짐은 부활 승천으로 다시 왕 중의 왕으로 세워집니다. 오늘 본문은 무너진 것이었습니다. 그 하나는 이스라엘의 나라의 회복이 언급되지 않고 있습니다. 하나님의 백성들이 세상 나라의 왕에 의해 고난당해야 했습니다. 이것은 이스라엘 나라와 백성들의 회복에 대한 소망이 무너져 버린 것입니다. 그러나 예수님의 나라를 자세히 보시기 바랍니다. 예수님은 우리가 살고 있는 땅의 개념과 그 땅을 통치하는 세상의 지도자의 개념을 버리시고 새로운 하나님 나라를 세우셨습니다. 영적인 이스라엘은 세계 만국에 퍼져 있는 성도들이 사는 곳에서 이루어진 나라입니다. 지금 이스라엘이라는 나라의 이름을 갖고 있는 그 땅에 영적인 이스라엘을 세우지 않으셨습니다. 그래서 본문을 보면 미래에 대한 환상을 다니엘에게 주면서 이스라엘 나라의 회복에 대해 침묵하십니다. 사실 포로 귀환이라고 하지만 나라를 회복한 것은 아닙니다. 여전히 메데바사 나라의 통치 속에서 총독으로 이스라엘 땅으로 가는 것입니다. 그리고 예수님이 오실 때까지 이스라엘은 회복되지 않았습니다. 1948년에야 이스라엘이라는 나라가 독립을 합니다. 그러나 현재 이스라엘 나라는 예수님을 믿지 않는 나라입니다. 예수 안에서의 성전이 지어지지 않는 나라입니다. 하나님은 이스라엘 나라의 주권을 회복하지 않으셨습니다. 대신에 하나님은 예수님을 통해 또 다른 나라를 건설했습니다. 그 나라는 하나님 나라입니다. 다니엘이 그토록 소망하던 이스라엘 나라와 백성들은 안전히 보호되지 않았습니다. 그러나 우리는 그 무너진 소망 속에서 새 시대의 새로운 소망을 발견합니다.
예수님이 말씀하시는 하나님 나라는 이런 것입니다. 마태복음 12장 28절 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. 누가복음 6장 20절입니다. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 예수님께서 다시 세우신 하나님 나라는 하나님의 통치가 있는 곳, 하나님을 의지하고 사는 곳입니다. 이 사실은 우리에게 이런 메시지를 줍니다. 이 땅에서 하늘나라를 만들려고 하지 말라는 메시지입니다. 코로나19로 인해서 우리는 이 사실을 너무나 실감있게 느끼고 있습니다. 미국도 호주도 세계의 어떤 선진국도 코로나19로 인해서 천국 같지 않습니다. 마음대로 움직이지도 못합니다. 가게에 가면 옆 사람이 가까이 올까봐 두렵습니다. 길에 걸어가는 사람에게 혹시나 전염될까 조심하게 됩니다. 어떻게 이런 나라가 천국이 될 수 있습니까? 대신에 또 하나 깨닫게 됩니다. 그렇지만 내 안에는 여전히 천국을 이룰 수 있다는 사실입니다. 우리에게 당하고 있는 어려움과 상관없이 많은 분들이 성경을 더 많이 보고 기도를 더 많이 하고 그리고 하나님을 더 의지하는 그런 삶을 살아갑니다. 하나님 나라가 땅의 개념을 무너뜨리고 나서 사도 바울은 감옥에서도 하나님 나라를 경험합니다. 감옥에서도 찬송을 부를 수 있습니다. 고린도후서 4장 8절 9절에서 사방에서 우겨쌈을 당해도 쌓이지 않습니다. 답답한 일을 당해도 낙심하지 않습니다. 박해를 받아도 버림받지 않습니다. 거꾸러뜨림을 당해도 망하지 않습니다. 왜냐하면 하나님 나라는 하나님이 함께 하시는 곳이기 때문입니다. 하나님의 보호하심은 환경에 문제가 되지 않습니다. 하나님은 매를 맞아도 거꾸러뜨림을 당해도 여전히 우리 안에 머물러 계십니다. 사랑하는 성도 여러분, 우겨쌈을 당하지 않으려고 답답한 일을 당하지 않으려고 박해를 받지 않으려고 노력하는 땅 중심의 천국, 상황과 환경 중심의 천국은 무너집니다. 그 땅은 영원하지 않습니다. 세워졌다가 무너져버릴 위험성 있는 연약한 나라입니다. 역사를 통해서 볼 때 건설된 하나님의 나라는 이 땅에 건설된 하나님의 나라는 영원하지 않았습니다. 다윗의 나라가 영원하지 않았습니다. 로마의 기독교가 국교화되었지만 영원하지 않았습니다. 미국이 기독교 신앙으로 건설되었지만 지금은 신앙의 자유를 이야기하고 있는 나라입니다. 학교에서 하나님에 대한 기도가 사라졌습니다. 대신에 하나님은 우리에게 어떤 상황에도 흔들리지 않는 평화로운 안정된 나라를 허락하셨습니다. 호주에 코로나19가 오고 나서 알코올 소비가 늘었다고 합니다. 집에만 있으려니까 답답하고 재미없으니까 술을 마시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 답답하게 집에서 머물러 있지만 결코 답답하지 않은 성도가 되기를 바랍니다. 염려가 몰려오지만 그곳에 천국을 건설하시기 바랍니다. 빌립보서 4장 6절에서 말씀입니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 내 마음에 이루어지는 천국을 확장시키는 시간이 되기를 바랍니다. 어떤 환경에도 흔들리지 않는 견고한 천국을 소유하시기 바랍니다. 두 번째 무너진 것은 성전이 짓밟힌 것입니다. 다니엘서는 절대로 하나님의 나라가 세상 나라에 의해 지배당하지 않아야 하는 나라입니다. 절대로 하나님이 살아계신 성전이 세상 왕에 의해 정복되면 안 되는 그런 분위기로 지금까지 왔습니다. 그런데 다니엘에게 주어진 환상은 하나님의 성전이 짓밟힙니다. 다니엘의 환상은 이미 역사 속으로 지나갔기 때문에 역사를 통해서 성도가 어떻게 고통을 받고 성전이 어떻게 더럽혀졌는지를 알 수 있습니다. 잠깐 세계 역사 공부를
하고 가겠습니다. 21절의 큰 뿔은 헬라의 첫째 왕이라고 말합니다. 그 첫째 왕은 알렉산더 대왕입니다. 알렉산더의 아버지는 갑작스럽게 암살을 당하게 되자 알렉산더가 23살의 젊은 나이로 나라를 물려받습니다. 알렉산더는 하나밖에 없는 아들이었습니다. 그래서 그의 아버지는 알렉산더에게 좋은 스승을 찾아주었습니다. 그 사람이 그리스도의 유명한 철학자인 아리스토텔레스입니다. 그런데 알렉산더가 정복 사업을 계속하고 있을 때 인도의 인더스강 유역에서 원정을 중단하게 됩니다. 그 이유는 오랜 전쟁과 원정에 지친 군인들이 전쟁을 거부했기 때문입니다. 그리고 알렉산더는 원정을 중단하고 돌아오다가 32세의 젊은 나이로 이름 모를 병이 걸려서 요절하고 맙니다. 어떤 이는 말라리아에 걸려서 죽었다고도 하고 어떤 이는 열병으로 죽었다고도 합니다. 이 사건이 오늘 본문 22절에 나오는 이 뿔이 꺾이고입니다. 알렉산더의 갑작스러운 죽음은 헬라 제국에 큰 변화를 가져왔습니다. 알렉산더가 죽자 큰 제국은 그의 7명의 장수에 의해서 나뉘어 다스려지다가 권력 싸움 끝에 3명이 도태되고 4명의 장수가 분할 통치를 하게 됩니다. 오늘 본문을 보면 이 갑작스러운 죽음과 그 후에 4왕이 헬라 나라를 나눠 갖는다는 것이 미리 성경에 예언되어 있다는 것을 알 수가 있습니다. 21절 22절입니다. 털이 많은 염소는 곧 헬라 왕이요 그의 두 눈 사이에 큰 뿔은 곧 그 첫째 왕이요 그 뿔이 꺾이고 그 대신에 4뿔이 났은즉 그 나라 가운데에 4나라가 일어나되 그의 권세만 못하리라. 실제로 실현된 헬라 역사를 보면은 이 4왕조 중에 유대는 2 왕조의 쟁탈전 안에 들어갑니다. 프톨레미 왕조와 셀루커스 왕조가 예루살렘 쟁탈을 하면서 유대인들에게 많은 고난을 주었습니다. 먼저 이스라엘 땅은 프톨레미에 의해서 합병이 되었습니다. 이 프톨레미 왕조 때는 당시 세계의 공통어인 헬라어로 성경이 번역되는 일까지 일어납니다. 이것이 70인 역입니다. 그러나 유대에 대한 통치가 프톨레미 왕조에서 셀루커스 왕조로 넘어가게 되자 유대인은 매우 큰 환란을 받게 됩니다. 이때는 헬라가 무너져가고 로마가 세워져가고 있을 때입니다. BC 190년 로마와 셀루커스 왕조의 안티오쿠스 3세가 격돌하는 전쟁에서 로마가 대승을 합니다. 이 전쟁의 결과로 셀루커스 왕조는 로마에 5,000달란트라는 어마어마한 전쟁 배상금을 지불해야 했습니다. 제가 이걸 좀 따져봤습니다. 호주의 2020년 시급이 19.49입니다. 제 20불로 해서 한 달 20일 하루 8시간을 계산했더니 한국 돈으로 한 3조 원이 넘는 것입니다. 이 막대한 배상금을 채우기 위해서 안티오코스 3세가 나라 안에 있는 신전들의 재산을 압류하기 시작했습니다. 이 예루살렘 성전도 예가 아니었습니다. 왜냐하면 헬라 왕의 입장에서 보면은 하나님을 알지 못했기 때문에 예루살렘 성전도 성전으로 취급당하지 못했던 것입니다. 가장 큰 이 핍박이 왔을 때는 셀루커스 왕조의 4세, 안티오코스 4세가 일어났을 때입니다. 이 안티오코스는 신의 칭호를 받습니다. 에피파네스라고 그러는데 이 뜻은 뭐냐면 빛나는 신입니다. 다니엘서 8장 11절에 스스로 높아져 군대의 주제를 대적하며라는 말씀이 이루어진 것입니다. 그리고 그는 다니엘 8장 11절과 같이 매일 드리는 제사를 폐하고 번제단 위에서 돼지를 희생제물로 바치는 신성모독을 범합니다. 성전에 제우스 신상을 놓고 제단 위에서 인간을 희생제물로 바쳤습니다. 오늘 본문 8장 13절의 예언과 같이 그는 성소와 백성을 짓밟는 일을 한 것입니다. 성소가 짓밟히고 약탈당하는 것을 보면 여기서도 무너짐과 세워짐에 하나님 뜻이 있었던 것을 알게 됩니다. 예수 그리스도께서 오셔서 이런 말씀을 하십니다. 마가복음 13장 1절 2절입니다. 예수께서 성전에서 나가실 때
제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까? 예수께서 이르시되 네가 이 큰 건물을 보느냐? 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리이다 하시니라. 사실 모든 성전은 더럽혀졌고 무너졌습니다. 솔로몬 성전도 헤롯 성전도 무너졌습니다. 이 땅에 세워진 성전은 영원한 것이 아님을 알 수 있습니다. 영원한 성전은 예수님이십니다. 요한복음 2장 19절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 홀라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에 지었거늘 네가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 예수님은 부활승천하고 또 하나의 성전이 세워집니다. 성도 자신이 성전입니다. 고린도전서 3장 16, 17절입니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 그동안 우리가 하나님의 거룩한 성전인 내 몸은 덜 귀하게 여겼습니다. 이제 우리는 세상에 더럽혀지지 않는, 이제는 내가 사는 것이 아닌 내 안에 그리스도께서 사시는 거룩한 성전을 만들어야 한다는 것을 주님의 음성으로 들어야 합니다. 또 하나의 성전은 성도들의 모임인 교회가 성전입니다. 에베소서 2장 21절입니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고, 우리는 좋은 교회를, 크고 좋은 건물, 많은 성도들의 모임, 넓은 주차장, 유익한 프로그램, 좋은 설교라고 생각하며 살았습니다. 오늘 본문은 성도 하나하나가 건물의 벽돌과 같이 서로 연결해야 좋은 교회가 될 수 있다고 말씀합니다. 진정한 교회는 성도끼리 분열하지 않고 한몸된 교회입니다. 각 지체를 인정하는 교회입니다. 넓은 주차장만큼이나 필요한 것은 넓은 사랑의 마음으로 교회의 지체를 평안하게 해주는 것입니다. 내 몸의 한 부분이 잘라져 나가면 다쳤다고 그럽니다. 우리 교회의 한 성도가 상처받으면 한 몸인 교회가 다친 것입니다. 우리는 마음이 분열되면 신경정신과에 가야 합니다. 성도의 마음들이 분열되면 영적인 병이 든 것입니다. 교회에서 예배드리지 못하는 이때에 하나님이 원하시는 진정한 교회가 무엇인지 오늘 버려짐과 세워짐이라는 이 말씀을 통해서 깨닫는 시간이 되기를 바랍니다. 우리는 물리적인 교회에서 모일 수 없지만 영적인 성도들의 모임인 진정한 교회에서 오늘 예배드리고 있습니다. 요즘은 한 사람 한 사람이 너무 소중한 그런 시기입니다. 우리가 함께 모여 예배드리는 지체가 얼마나 귀한 것인지 다시 한번 생각하는 시간이 되기를 바랍니다. 오늘은 특히 세계 구세군이 코로나19로 고통받고 있는 세상을 향한 기도에 동참하는 날입니다. 세계 구세군을 하나의 교회로 묶고 하나의 교회로 하나님께 드리는 때가 되기를 바랍니다. 세계 교회는 그리스도 안에서 한 성전입니다. 그리스도 안에서 다시 세워진 영적인 교회가 강건해지는 한 주간 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하십니다. 사랑의 주님, 함께 모이는 교회가 일시적으로 문을 닫고 흩어져 있는 교회에서 영상으로 예배를 드립니다. 어려운 가운데서도 하나님과 함께하며 속사람이 행복을 잃지 않도록 하여 주시옵소서. 오늘도 드려진 예물을 받아주시고 각 지체마다 각 가정마다 보혈의 피로 덮어주시어 보호하여 주시옵소서. 저들의 필요를 채워주시옵소서.
특히 오늘은 세계 구세군이 코로나19를 위해 기도하는 날입니다. 기도의 쓰나미로 모든 바이러스가 박멸되게 해주시고 모든 재난이 물러가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 마지막 찬송 245장 새 찬송과 210장 같이 부르시겠습니다. 이제는 우리를 위해 피 흘리신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 우리 안에서 역사하셔서 성도를 한 몸으로 묶으시는 교통하심이 머리 숙인 모든 성도 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다.